Okay, so colleagues, we'll start the session. My name is Bogdan Kravchenko. I'm with the University of Central Asia in Bishkek, and our building every now and then seems to have power outages today. So when that happens, Demir will carry on and perform the duties of a moderator if such is called for. We have four speakers today to discuss the effects of COVID on Central Asia and worldwide. Roman Mogilevsky, who works at the Institute of Public Policy and Administration at the University of Central Asia. He's well known to many of us. Then we have Saida Ismailahunova, who is a senior economist in poverty and equity global practice at the World Bank. Then there is Nazik Imanbekova from the International Republican Institute based in Bishkek, I guess. And Demir Ihsanaliyev, a postdoctoral research at the Leibniz Institute, and somebody who has been very, very active in all of the work involved in having the Life in Kyrgyzstan study and this conference. And finally, we have Stacy Gobbin, who is in the Eastern Seaboard of the United States. She's an economist working on development and humanitarian programs over the last 12 years. Let me just say a word of preface to COVID issue, because one of the things that I think one has to appreciate about what happened here in Kyrgyzstan is you normally talk about market failure and government intervention. What you had was government failure and civil society intervention. And I think one of the most remarkable things that happened during COVID, and those of us who went through it and got sick will appreciate it so much, is the activization of self-help groups, the huge mobilization of society, the great work that civil society organizations and NGOs did, the scores and scores of selfless and heroic acts by young volunteers, by medics and doctors. The society would not have pulled through those very terrible months had it not been for this phenomenal activization of civil society. At that same time, the government was planning to introduce a couple of measures restricting civil society, the Foreign Agents Act. It was planning to introduce measures to limit and control internet use. These pieces of legislation were withdrawn as a direct result of the rise of this unprecedented activity from on civil society. So these are the one of the effects of COVID on society that I think is something worthwhile mentioning and focusing on. And certainly we at the University of Central Asia are going to do this. We have a project called COVID-19 Voices, and it's all about people, medics, and everybody else that tell their story. So this is the end of my little blurb. And I think we'll go to our first speaker, that is going to be Roman Mogilevsky. Roman, please. Many thanks, Bogdan. Dear colleagues, I'm going to speak Russian, so please use interpretation if needed, but the slides will be in English. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел сделать доклад такой более обзорный о социально-экономических эффектах и последствиях пандемии COVID-19 в Кыргызстане. Я сразу должен сказать, что этот доклад как бы по мотивам ранее сделанного исследования Азиатского банка развития и программы развития ООН при участии почти всех основных организаций системы ООН. Но в большей степени мой доклад будет основываться на моих собственных соображениях, ну, как бы вокруг тем, которые в большом исследовании обозначены. Значит, прежде всего, по поводу общих эффектов с точки зрения здравоохранения в Кыргызстане, как обычно, две новости есть. Одна хорошая, другая плохая. Начну с плохой. Кыргызстан оказался очень сильно
пострадавшей страной с точки зрения именно здравоохранения. Здесь приведены некоторые данные. На миллион населения 175 смертельных случаев зарегистрировано. Это довольно много. Это 47-е место в мире по состоянию на 25 октября. Это 3-е место среди всех постсоветских стран после Молдовы и Армении. И это 1-е место в Центральной Азии. Ну, может быть, некоторые из наших соседей, там их статистику можно как бы поставить под вопрос, но в Казахстане, например, статистика не хуже, чем в Кыргызстане, по крайней мере, не хуже, чем в Кыргызстане, и у нас показатели хуже. Второе, переходя к более хорошей новости, я хотел сказать, что вот если мы сравним два графика, приведенных на слайде, один – это новые случаи, которые каждый день были зарегистрированы, и мы видим сравнительно низкие уровни в начале пандемии, в марте, апреле и первой половине мая, когда у нас действовал очень жесткий карантин. Ну и случаев было мало, поэтому по другим причинам. Потом мы все знаем, что была огромная вспышка очень с тяжелыми последствиями в июне, июле, начале августа. Потом был спад, и сейчас опять очень серьезная ситуация, хотя мы еще, к счастью, пока не достигли худших уровней середины июля. Но интересно сравнить эту динамику с той динамикой, которую публикует Google, о том, насколько меняется посещаемость различных общественных мест. Они тоже в ежедневном режиме это публикуют. И мы видим, здесь, там они для разных типов общественных мест, здесь приведен только один пример для торгово-развлекательных центров и тому подобных мест. Значит, видно, что оно на 70% упало во время карантина, но, с одной стороны, это неудивительно, потому что они были закрыты, многие из них просто, хотя в других странах все равно такого падения не наблюдалось, что именно на 70%, на 50%, на 30%, но не на 70%. То есть народ оказался достаточно законопослушным, чтобы мы про себя сами не думали. Потом, конечно, по мере открытия экономики посещаемость этих мест восстанавливалась, почти восстановилась к середине июня. Но я хочу обратить ваше внимание, насколько коррелированными являются показатели посещаемости и зарегистрированные случаи заражения. О чем это может говорить? Во-первых, о том, что люди довольно быстро узнают, что эти случаи случается. То есть вот изменения в эпидемиологической ситуации практически в реальном времени транслируются в поведение населения. Это, во-первых, говорит о том, что есть канал передачи этой информации, то есть СМИ в данном случае выполняют свою работу. Если возрастает угроза, то они немедленно об этом информируют население. И, во-вторых, что еще, возможно, более важно, это то, что люди реагируют на эту информацию. Мы все привыкли себя ругать, и что мы как бы беспечные. Есть среди нас беспечные, многие из нас беспечные, но все-таки вы видите, что есть определенная тенденция при нарастании угрозы, нарастает и реакция. Конечно, не достигает уровней карантина, да, не 70, а 30-40%, но это тоже интересное наблюдение, которое, возможно, заслуживает дальнейшего изучения. Если говорить теперь, я сразу хочу сказать, что я не специалист в области здравоохранения, я не буду комментировать медицинские аспекты этой пандемии. Но с экономической и социальной точки зрения очень интересно посмотреть. Здесь есть очень много разных каналов, по которым на экономику Кыргызстана оказалось воздействие. Причем вот эти очень многие, я бы сказал, самые главные каналы, они от Кыргызстана вовсе не зависят. То есть упало потребление авиакеросина и других бензина, упали мировые цены. Это привело к тому, что на российском, казахстанском и других рынках труда, где наши люди работают, упали возможности для занятости, упали денежные переводы, девальвировался обменный курс. Часть мигрантов должна была остаться в Кыргызстане или должна была вернуться в Кыргызстан. Плюс были закрыты границы. Китай в особенности очень жестко закрыл границу, до сих пор толком не открыл. Упали приток туристов. Все это привело к всяким очень неприятным эффектам для нашей экономики. Упал внутренний спрос, упали государственные доходы, возросла инфляция, безработица, производство, экспорт, в особенности экспорт услуг и так далее. Интересно, что всегда раньше, когда мы обсуждали, люди из-за пределов региона часто меня спрашивали, ну вы, наверное, сильно зависите от Китая. Я все время так думал, а мы зависим от Китая?
Ну, вроде по числам, да, а по жизни, там, в общем-то, корреляции не наблюдалось, особенно нашей со связями с Китаем. Но сейчас выяснилось, в чем именно мы зависим от Китая. Значит, как только закрылась граница, поток товаров из Китая остановился, и, во-первых, упал реэкспорт, но это половина дела, потому что он не только по этим причинам упал, но самое главное, упали государственные доходы. Оказывается, что этот поток товаров хорошо облагался налогами на импорт, прежде всего НДС. И это, как только это исчезло, сразу огромная дыра в бюджете образовалась. Так что вот это главный наш немедленный канал связи с Китаем через госбюджет. Но внутренние меры тоже имеют значение. Конечно, в условиях карантина они были более жесткие ограничения. После карантина они продолжаются. Многие издержки многое стало более дорогое. Но как бы я хочу подчеркнуть, даже если если бы вдруг не вводили бы никакого карантина, основной ущерб был бы нанесен тем, что карантин был введен в других странах мира. Кто пострадал больше всего? Этот кризис не совсем обычный, потому что мы привыкли, что уязвимые группы немедленно приходят на ум. Это люди, живущие в удаленных и сельских местностях. Не в этом случае. В этом случае пострадали городские, особенно неформальный сектор, особенно сектор услуг, а это большинство работников в Кыргызстане. Это пострадали малые, малые и средние предприятия. Это пострадали домохозяйства мигрантов. И в региональном аспекте больше всего пострадали зоны, которые обычно в наилучшем положении находятся. Пострадал город Бишкек, город Ош и курортная зона Исыкуля. Там, где обычно уровень жизни повыше, но там по ним основной удар и пришелся. Исчезли услуги, туризм, все это пострадало, и это сказалось на благосостоянии граждан. Несколько чисел, я все числа не буду зачитывать со слайда, вы можете на них посмотреть. Мы еще на одном первом месте в регионе находимся, это по ущербу для экономики. Спад, который нам прогнозируется, он самый большой среди всех наших соседей. Значит, по фактическим данным за январь-сентябрь минус 6% ВВП, а если без учета Кумтора, то почти 8% спада. По итогам года ожидается, по официальным документам, 5,3. Министр экономики недавно озвучил оценку 8%. Значит, смотрите, пожалуйста. Основными пострадавшими секторами оказались транспорт, торговля, строительство, как мы ожидали, сектор гостиничный, ну, то есть то, что касается туризма, инвестиций, импорт, налоговые поступления, все, в общем, все на свете пострадало. Что оказалось не так уж сильно пострадало, это денежные переводы, о которых мы все беспокоились очень сильно. По данным за апрель-август, падение денежных переводов по сравнению с прошлым годом, соответствующим периодом, всего 2%. Что лишний раз показывает, насколько вот этот миграционный сектор, он более устойчив, чем мы привыкли про него думать. Как только у них появилась возможность восстановить занятость и денежные переводы, они продолжили их делать. Следующее, что делало государство, что делало правительство? Значит, во-первых, поскольку резко упали доходы, то были порезаны расходы. Да? Это еще летом произошло. Во-вторых, в основном с точки зрения стимулирования спроса, в основном он был направлен на предприятия. Создан был антикризисный фонд, из которого там специальная программа финансирования субъектов предпринимательства, это официальное название программы, куда было выделено 14 миллиардов сомов, это много по меркам экономики Кыргызстана. Ну, порядка это чуть ли не там 3% ВВП, что-то в этом роде. Плюс очень большая работа была проведена по мобилизации внешней помощи, и в тот момент достаточно успешная, там более 500 миллионов были обещаны, но сколько там поступило, там в каждый момент надо отслеживать, но в принципе это позволяло заткнуть все дырки бюджета этого года. Как раз антикризисный фонд за счет этого был пополнен. Затем в сфере монетарной и финансовой политики тоже были приняты все предупредительные меры. Ничего страшного пока что не произошло. Были меры предприняты по сдерживанию инфляции, которая, в принципе, общий уровень инфляции вообще невысокий. По итогам сентября 5,4%. Ну, продовольственная инфляция 10% составляет, что немало. И конкретно сейчас, в октябре, дальнейшее продолжение инфляции мы все наблюдаем.
Что касается социальной политики всякого рода, то, конечно, многие меры были направлены на поддержку сектора здравоохранения. Я, опять же, не ставлю своей целью анализировать эффективность этих мер. Ну, что могли, то делали. Что касается социальной помощи, то в этом смысле ограничились в основном продовольственными пакетами для уязвимых домохозяйств. И несмотря на те предложения, которые выдвигались, другие формы, в общем-то, не были применены. Плюс, как обычно, отметили сокращением административного давления на бизнес. И последнее, что я хотел сказать, это вот что же мы можем извлечь и какие дальнейшие шаги могут быть предприняты. Я сначала хотел построить этот слайд как бы в таком традиционном порядке. Сначала макро, потом микроэкономика, потом социальные аспекты. Но потом подумал, что важнее с того, что мне кажется более важным. С моей точки зрения, самый главный в более долгосрочный ущерб даже не в сфере здравоохранения, а в сфере образования. Мы детей всех и молодых людей перевели на дистанционный режим обучения. Не надо себя обманывать. Они тратят время почти что впустую. Никто к этому не готов. Ни система образования, ни дети. У них нет подходящих условий, у очень многих из них. Я не хочу оспаривать необходимость этого. Это очень важная тема. Но мы должны четко давать себе отчет, что это огромные потери. Если мы будем этим увлекаться дальше, то потери будут нарастать. Всемирный банк недавно опубликовал доклад, где очень такие чувствительные оценки привел, насколько велики могут быть эти потери, причем на протяжении всей оставшейся жизни этих молодых людей и детей. И мы не можем это игнорировать. Когда я вижу кучу детей, которые не ходят в школу, но которые играют вместе и активно общаются где-то на улице, я думаю, почему они тогда не ходят в школу, если мы все равно не можем предотвратить, чтобы они сидели, чтобы они не общались и не разносили возможную инфекцию. Об этом тоже стоит думать. Во-вторых, что касается фискальной стороны вопроса. Страна подтянула довольно много внешних ресурсов, заткнули все текущие дыры. Однако последствия экономические этого кризиса, они будут длиться и больше, чем 1 год, не только в 2020, очевидно, что и в 2021 году. Все это восстановление туризма, например, произойдет вообще не быстро и целого ряда других вещей. Надо думать, как... А больше такой помощи никто нам не даст. То есть это надо тоже четко себе отдавать отчет, потому что мы получили много, нужд других в мире полно, поэтому надо будет радикально посмотреть на всю фискальную ситуацию в стране. В-третьих, выяснилось то, что мы, в принципе, знали. Я знаю, что Всемирный банк что-то на эту тему делает. Это социальная защита городских бедных. Все существующие программы, основные существующие программы социальной защиты направлены на сельское малообеспеченное население. На горожан почти ничего нету. И вот сейчас, когда случился кризис, который на них направлен, особенно инструментов в руках у правительства не оказалось. Ну, ничего не поделаешь сейчас, но можно поделать в дальнейшем. Можно изменить нормативную базу, но можно изменить систему администрирования. И это не огромные усилия требуются для этого. Это можно сделать довольно быстро. Потом все-таки с этой же тесно связано, не обязательно помогать экономике только через займы для предпринимателей. Кстати, по поводу этого самого антикризисного фонда. Вот сегодня опубликованы последние данные, успели раздать 3 миллиарда из 14. Я считаю, что это немного совсем, и это явно, что не может изменить погоду в экономике Кыргызстана. 3 миллиарда – это типа 0,5% ВВП. И это сейчас, если надо будет, я могу подробнее на эту тему высказаться, но мне кажется, в таком случае уже лучше раздать деньги людям, которые потратят их на потребление, и это будет более эффективная и немедленная поддержка экономики. Ну, понятно, что реэкспортный бизнес, который и так дышал на ладан, по нему нанесен еще один удар, он вообще является уязвимым, и это мы тоже должны осознать, что может оказаться, что в долгосрочном периоде его не будет. Значит, повестка дня диджитализации очевидна совершенно, и там, понимаете, многое было сделано в последние пару лет, поэтому, мне кажется, надо просто не останавливаться, а двигаться в этом направлении. Наконец, я хотел подчеркнуть особенно то, что ПРООН использует лексику «восстановить в лучшей форме, чем оно было», «build back better».
И здесь прежде всего идет повестка дня устойчивого развития, зеленых инвестиций, городского развития и так далее. Я хотел только привести пример. Ну хорошо, в смысле не хорошо, но придется смириться с тем, что по нашему туристическому сектору нанесен тяжелый удар. Ну хотя бы давайте этот простой использовать для того, чтобы решить давно наболевшие проблемы, типа построить или там наладить очистные сооружения на Иссык-Куле и тому подобные системы сбора мусора в туристических местах, тому подобные вещи. В это надо вложить деньги. Часть этих резервов, которые созданы, вполне могла бы быть на это направлена. Ну, кому нужны дополнительные детали, вот ссылки на отчеты имеющиеся. Спасибо большое. Thank you very much, Roman. Are there any questions? I don't see anything in the Q&A. If you have any questions, can you please type it out? Or, Elita, we have the possibility of people speaking out loud about questions. Roman, there was a question asked, which is, how do you explain the resilience of remittances? Thank you very much for the question. Also, and be brief. Yes. Be brief. Yeah, so I also have the same question, but my explanation so far is that, again, it might be related to the fact that Kyrgyz migrants are employed in services in Russia rather than in construction and or other sectors. And that's arguably recovered faster. They were hit very hard during the lockdown in Russia, and then the recovery was probably stronger. Okay. So that's could be a part of the explanation. Okay. And responsibility, yes. Thank you. I don't see any anything in the inbox on questions. So think about it, and maybe we can have questions asked at the end of the session. If we can now proceed with Saida's presentation, please. Yes, thank you very much, Dr. Kravchenko. I hope that you can see, that all can see my slides. Very clear, very clear. Great. So I will also speak in Russian. So for those who need interpretation, please stay at the English channel, but slides will be in English. Большое спасибо за представление, и разрешите мне представить свою презентацию на русском языке. И большое спасибо Роману Исаковичу за первый доклад, поскольку он очень хорошо подкрепляет непосредственно результаты нашего анализа по влиянию ковида на бедность и уязвимость населения в Кыргызстане. И здесь мне бы хотелось остановиться прежде всего на том, что, как вы все знаете, и до ковида ситуация с бедностью, она была достаточно на таком уровне, что Кыргызстан был один из первых в странах Центральной Азии, в странах СНГ по уровню бедности, и в том числе по уровню уязвимости. То есть уязвимость уязвимость домашних хозяйств к различным шокам, как внутри домашнего хозяйства, так и внешним, который Роман Исакович, в принципе, описал в своей презентации, она очень высокая. И данный кризис, он показал, что домашние хозяйства столкнулись с внутренними шоками домашнего хозяйства, такие как, например, болезнь членов семьи или болезнь кормильца, потеря рабочего места, но и также с внешними, такие как высокий уровень цен, сокращение доходов. И в своей презентации мне бы хотелось показать, по каким направлениям произошло влияние на потребление домашних хозяйств и на уровни бедности. В нашей стране уровень бедности измеряется по потреблению, то есть тому объему, который потребляет то или иное домашнее хозяйство. И здесь, конечно же, каналы влияния на благосостояние, они очевидны. Во-первых, это через доходы, трудовые доходы, такие как, и здесь явно, что есть прямые и непрямые. Прямое влияние, прямое – это если человек заболел, то он не может работать, соответственно,
доход сокращается. И второе, непрямые. Это когда, например, закрылись предприятия или закрылось то или иное место работы, и, соответственно, доход сокращается. Кроме того, нетрудовые доходы также были подвержены сокращению. По денежным переводам Роман Исаакович уже коснулся, и в этой связи, конечно же, хорошо, что для нашей страны сокращение денежных переводов не оказалось таким глобальным, но все-таки этот канал также влияет и имеет достаточно существенное значение для уровня бедности в стране. Другие направления и каналы, по которым идет прямое воздействие COVID-19 и пандемии, это прежде всего цены. Чем выше цены на потребительские товары, тем ниже благосостояние, тем меньше домашние хозяйства могут купить и потребить на определенный фиксированный доход. И в том числе это увеличение расходов на здравоохранение для того, чтобы вылечить либо себя, либо членов своей семьи. Ну и кроме того, как уже было сказано, это различные сокращения, либо их такая не в полной мере предоставление услуг в школах, да, все мы знаем, что все сейчас учатся онлайн, и кроме того, это изменение предоставления услуг в системе здравоохранения, которое Роман Исаакович тоже коснулся. И какие же основные каналы наиболее существенные для домохозяйств в Кыргызстане и непосредственно на бедные слои населения? Прежде всего, конечно же, это цены. Цены у нас и повышение цен на продовольственные товары у нас это самый наибольший негативный фактор, который влияет на сокращение благосостояния населения и увеличение бедности. Как вы знаете, вот в марте было достаточно существенное увеличение цен на муку, пшеницу. И на этом слайде как раз таки два сорта муки вы видите. И мы видим, что цены увеличились практически в несколько раз. И при этом в структуре потребления домашних хозяйств, и в особенности бедного населения, потребительские товары, они занимают от 60 до 70%. И, естественно, чем выше цены в первую очередь бьют по карману бедного слоев населения, то есть они становятся беднее. Что касается других каналов, то существенное значение имеет, естественно, сокращение трудовых доходов, и непосредственно это заработной платы и других неформальных доходов. Как Роман Исаакович уже упомянул, пандемия ковид и все другие последствия, они сказались прежде всего на городском бедном населении, поскольку их доходы сократились. И что касается секторов экономики, то мы также видим, что те вот сектора, которые были перечислены, то есть это торговля, это туризм, это гостиничный и ресторанный бизнес, эти сектора, они были подвержены наиболее высокому риску и по сокращению доходов работников в этой сфере. И в этой связи как раз-таки доходы этой рабочей силы, которые задействованы в этих секторах, просели наибольшим образом. В следующих слайдах я хотела бы вас ознакомить с результатами различных сценариев и каким образом эти сценарии повлияют на уровни бедности. И вот для этой оценки мы разбили все сектора экономики на три
больших, так скажем, сектора. Один – это тот, который был подвержен большому риску, и мы видим по факту, что это произошло. Эти сектора я уже перечислила. Средний риск там, где доходы сократились не в той степени, не так значительно в некоторых, и низкие, и сектора с низким риском, это такие, как образование, здравоохранение, но в основном это государственный сектор, который, в принципе, продолжал работать, и доходы там сократились незначительно, либо вообще не сократились. И что же мы видим? Мы видим, что работники как раз-таки неформального сектора, а также тех секторов, которые были наиболее подвержены кризису, они как раз-таки и есть самые уязвимые слои населения. То есть если мы посмотрим на 20% населения с наименьшими доходами, то есть это как бы крайне бедные, то мы видим, что около 80% работают как раз-таки в этих секторах, наиболее подверженных риску. Что касается других 40% населения с наименьшими доходами, то здесь тоже уровень около 80%, то есть 77% находится в этой категории. Таким образом, бедные слои населения, они пострадали в большей мере от данного кризиса, но плюс к этому мы видим, что не только те, кто относится к уязвимым слоям населения, но и те, которые находятся рядом с этой категорией, у которых доходы чуть выше, скажем, черты бедности, они также пострадали. И прежде всего я соглашусь с одним из выводов Романа Исаковича о том, что вот это влияние на человеческий капитал, оно имеет очень долгосрочное влияние. Это влияние, оно очень негативно. К примеру, и с точки зрения бедности, именно это влияние, к сожалению, оставляет бедные семьи еще более в ситуации так называемой ловушки бедности, когда члены домохозяйства не могут выйти из этой ситуации. И вот как такую статистику, если мы посмотрим по бедным домохозяйствам и их доступ к средствам связи, да, которые позволяют получить дистанционное обучение, и, например, владение, например, сколько у нас есть, насколько домашние хозяйства обеспечены персональными компьютерами, лаптопами, планшетами, которые позволяют в полной мере получить дистанционное обучение, то мы видим, что из бедных домашних хозяйств только 0,6% имеют такого вида гаджеты и технику. Обеспеченность мобильными телефонами, она лучше, она около 89%, но все равно это достаточно существенно. То есть большое количество детей, которые в бедных семьях, они просто не имеют доступа к этому образованию, и я уже здесь не затрагиваю вопросы качества, просто даже доступ к этому образованию у них затруднен. Что касается других направлений немонетарной бедности, то здесь также доступ например, к канализации среди бедного населения, и он намного ниже, чем среди небедных слоев населения, что, конечно же, подвергает их более высокому риску заражения. Это касается и чистой питьевой воды в нашей стране. И давайте теперь посмотрим, какие же результаты анализа на основе сценариев мы получили. Ну, как я упомянула, мы выделили вот 3 сектора, которые более подвержен, средний подвержен и был менее подвержен пандемии COVID.
и проранжировали возможное падение трудовых доходов в этих секторах. Здесь вы видите, что в процентном отношении какие сценарии мы имели в виду. И разрешите мне перейти вот к каждому каналу, который был рассмотрен в анализе. И один из них – это, конечно же, вот сокращение в трудовых доходах. И как Роман Исаакович уже упомянул, а здесь мы видим количественные цифры, что в сельской местности сокращение доходов, оно увеличивает городскую бедность практически на 5%, либо на 100 тысяч, более 100 тысяч человек, которые становятся бедными, которые не были бедными, но становятся бедными. И, естественно, эти эффекты, они достаточно различаются между областями в зависимости от того, насколько было насколько существенно влияние и насколько концентрация рабочих мест в тех секторах, которые наиболее пострадали. Что касается других направлений, как я уже сказала, наиболее существенное влияние имеют цены, то есть повышение цен на продовольственные товары имеют самый наибольший эффект. Вот сегодня уже было озвучено, что примерно текущая инфляция у нас составляет более 5%, но если мы предположим, что инфляция вырастет до 10%, то здесь уровни бедности увеличатся практически, только этот фактор даст увеличение уровня бедности на 7 процентных пунктов. Что касается денежных переводов, то здесь влияние не столь значительное, но я бы хотела отметить, что оно различно с точки зрения областей и регионов, и это очень предсказуемо. Почему? Потому что некоторые регионы, а в особенности южные области, они получают больше денежных переводов, и домашние хозяйства больше, их потребление, оно в большей мере зависит от этих денежных переводов. И мы это четко видим на цифрах, в особенности сокращение денежных переводов повлияет на увеличение уровня бедности в Джалабадской области и в других, в меньшей степени в других южных также областях. И разрешите мне теперь показать вам общий эффект, то есть общее влияние всех факторов. Это снижение трудовых доходов, это сокращение в денежных переводах, а также увеличение уровня инфляции. И мы видим, что вот это влияние, оно варьирует от 6% пунктов до 22, что является наихудшим сценарием. Но, наверное, к нашему счастью, вот сценарий C и D, наиболее пессимистический сценарий, скорее всего, к концу года они не реализуются, поскольку мы видим, что цены растут, но не такими темпами, как предполагалось вот в середине пандемии. Что же касается занятости и безработицы, здесь мы тоже, естественно, видим, что и прогнозируем увеличение безработицы, поскольку рабочие места были закрыты, и в некоторых секторах приостановлены. И с учетом того, что некоторые предприятия опять начали работать и открыли рабочие места, это вот примерные оценки от 3 до 6% к уровню безработицы, увеличения по уровню безработицы. И разрешите мне тоже коснуться несколько моментов относительно того, что же значат эти результаты для государственной политики. Роман Исаакович очень
подробно рассказала относительно макроэкономической политики и фискальной, поэтому я не буду останавливаться на этих вопросах. Но что касается бедности, то очень важный вопрос – это, конечно же, социальная помощь. И здесь у нас есть программа, так называемый Бюлёгомок, которая как раз-таки направлена на бедные семьи с детьми. И здесь, конечно же, основной прикладной характер этого анализа в том, что та помощь, которая требуется, социальная помощь со стороны государства, ее необходимо увеличивать в связи с тем, что у нас появляются новые бедные, появляются семьи с детьми, которым также необходима помощь. И в анализе даются некоторые варианты, каким образом мы можем улучшить ту программу или ту систему, которая есть в настоящий момент, но для того, чтобы покрытие этой программы, чтобы помощь была предоставлена большему количеству семей и большему количеству бедных детей прежде всего. Я не буду останавливаться на технических вопросах относительно фильтров и относительно того, какой уровень. Well, we really have to press on, and then maybe Saida will pick up when she comes back on to complete her slides. In the meantime, Nazik, are you ready with your presentation? Yes, thank you. Okay, here we go. Please. First of all, I want to thank you for having me today and giving me this opportunity to present. And I think Life in Kyrgyzstan is highly exemplary platform for raising topics and discussions of different kind of interest. And it's really pleasing to see and observe how the platform is growing, that geography of speakers and researchers is growing, the topic and the sectors that is covered in the conference is growing. And if you may, I will continue in Russian, and also I will turn off my video because of internet issues. Okay, please continue in Russian. Saida will let you go back, come back in a second, okay, after this presentation, so you can finish your presentation. I think that I can actually finish because my time is also over, but I would be happy to answer all questions, and please do type them in the box. Yes, and thank you. Okay, well, thank you very much, Saida, and we're all having, if not electricity problems, then internet problems. So if there are questions, please type them in and we can revert to all of the questions in the afternoon. Saida, thank you very much for a very fine presentation. Nazik, it's now your turn. Начну я с вопроса, почему кыргызское общество начало добиваться большей транспарентности и подотчетности от государственных органов. Во-первых, пандемия коронавируса, как и во всем мире, выявила глубокие и системные проблемы, копившиеся годами почти во всех сферах государственного управления. И в особенности это касается, конечно, здравоохранения и образования. Кыргызстан в среднем за последние 5 лет тратил около 8-9% от общих государственных расходов на здравоохранение и от 18 до 21% от общих государственных расходов на образование. И только за 6 месяцев текущего года правительство потратило 10% от общих расходов государства на здравоохранение и 30% от общих расходов государства на образование. Но, однако, большая часть расходов на здравоохранение и образование в период пандемии, как мы можем наблюдать, легла на плечи самого населения. И по отчету АБР расходы на здравоохранение у населения в Центральной Азии одна из самых высоких в мире. То есть личные средства населения на здравоохранение уходило от 50% до 80% от общих расходов семьи. Да?
И это в 2016 году. И этот показатель за 6 лет медленно рос. И в период пандемии эти цифры достигли астрономических размеров. Вторая причина – это волна коррупционных скандалов на высоком уровне, которые раскрывались на протяжении последних лет разными секторами, это как и государственными органами, и больше всего негосударственными органами, привело к еще большему недоверию большей части населения в расходовании бюджетных фондов и работы государственного аппарата. И одна из самых последних коррупционных схем – это схемы на таможне, коррупционные схемы в Министерстве транспорта, коррупционные схемы в Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам. Сейчас он комитет по промышленности и энергетике, да? И при модернизации ТЭС и много другое. Другие большие резонансные коррупционные скандалы были при строительстве крупных инфраструктурных проектов. Вот такие как строительство дорог, модернизация ТЭС, строительство ГЭС, облагораживание городов и так далее. И это вызвало интерес и негодование не только потому, что эти инфраструктурные проекты напрямую касаются населения, ими пользуется население, да, и соприкасается с ней чаще всего, но и потому, что почти все крупные проекты строятся в долг за счет кредитов. И рост именно государственного внешнего долга растет, грозит стабильности и суверенитету страны. Мне кажется, у населения свежо еще сознание история кыргызского правительства, которое в 2006 году хотело вступить и участвовать в инициативе Всемирного банка по списанию долгов ХИПИК. И в итоге под давлением именно общественности она отказалась от этой идеи. И еще одна причина это растущий внешний долг Кыргызстана. С момента обретения независимости государственный внешний долг Кыргызстана рос непрерывно, и к 2019 году Кыргызстан имел внешний долг в 3,85 миллиардов долларов, это около 54% ВВП. И только за 6 месяцев текущего года внешний долг Кыргызстана вырос еще на 8,3%. Это второй самый высокий показатель с момента обретения независимости. Хотя есть все шансы стать первым до конца года, если правительство продолжит занимать средства. И последнее – это мнение населения, что правительство тратит государственные средства не туда, куда надо, а туда, где им выгоднее всего украсть. Так нужды населения зачастую не учитываются при распределении бюджетных средств. И я здесь хочу отметить, что Кыргызстан всегда отличался от других центральноазиатских стран своим динамичным гражданским обществом, и на 6 миллионов жителей страны приходится около 12 тысяч зарегистрированных НПО, НКО, разных политических партий и медиа. И, конечно, этот показатель конечно, данная цифра ни о чем не говорит, особенно учитывая то, что многие зарегистрированные организации не функционируют или функционируют частично. И здесь я хотела отметить именно индексы, которые могли бы хоть как-то помочь в оценке демократии, демократических процессов в Кыргызстане. Я сегодня представлю 3 индекса, но в моей работе они представлены еще больше, поэтому я буду очень краткой. Я сделала общие... Хочу здесь отметить, что многие не доверяют индексу и подвергают сомнению их подсчеты, их показатели. Поэтому в своей работе я сделала анализ индексов на предмет дифференциации или девиации одного индекса от другого. И, по крайней мере, в моем анализе эти индексы, они идут в одном направлении. Необходимо прежде всего оценить именно демократические процессы, демократические свободы граждан, мониторить работу государственных органов.
Например, индекс демократии, который производится аналитической группой журнала «Экономист», оценивает Кыргызстан как гибридный режим наравне с балканскими странами и некоторыми странами постсоветского пространства, такие как Украина, Молдова, Армения и Грузия. Это для сравнения среднее между flagged democracies и authoritarian regimes. Да? У них есть 4 категории. Это free democracies, flagged democracies, hybrid regimes и, наконец, authoritarian regimes. Кыргызстан со своим показателем 4,89 на 101 месте в рейтинге стран, 160 стран в общем. И индекс за 2019 год показал значительное ухудшение ситуации в стране. И самые худшие показатели по политической культуре, функционированию государственного аппарата и гражданских свобод. Хотя я могу отметить, что показатели индекса значительно не менялись с 2006 года, и было некоторое улучшение в 2015-2017 годах. И этот индекс, он наравне с показателем Freedom House и WeDem, в принципе, оценивает одинаковое состояние демократии в Кыргызстане и гражданских свобод. Индекс Open Budget индекс оценивает прозрачность участия населения и гражданского общества и также исполнение бюджета. Кыргызстан оценивается данным индексом с 2008 года, и, в принципе, индекс с 2008 по 2012 году не так интересный, так как не наблюдалось значительных изменений в стране касательно прозрачности и раскрытия информации государством. В те времена можно отметить, что правительство не представляло расходы, разделенные, например, по государственным агентствам. Мы вообще не знали, какое министерство сколько тратит или какой сектор государства выделяет сколько денег, да, допустим, на здравоохранение, на образование. Также не показывались бюджет по отдельным государственным программам, допустим, по борьбе с коррупцией и так далее, и вообще не делался гражданский бюджет. То есть очень много информации в эти годы вообще не публиковалось на сайтах министерств и ведомств. Но все стало меняться с 2015 года, и правительство начало раскрывать и публиковать все больше информации и делать все больше отчетов и докладов. И Кыргызстан набрал больше баллов по раскрываемости информации и прозрачности государства, и до сих пор остается, то есть с 2015 по 2019 год индекс все больше рос. Но до сих пор остается вопросы по участию гражданского общества, потому что там Кыргызстан набирает наименьшие показатели. И здесь хочется отметить, что гражданский сектор больше всего не участвует в аудите государственных расходов, в реализации государственного бюджета и больше всего участвует в формировании бюджета и на стадии принятия бюджета. Так. И еще хочу отметить, что аудит государственных средств производится не независимым аудиторским агентством, как мы все знаем, да, а самим государством. И, как мы уже выяснили, к сожалению, с нулевым участием граждан. И, по сути, правительство само оценивает себя, что порождает конфликт интересов. И последний индекс – это индекс коррупции. И я взяла индекс с 2012 по 2019 годы, и мы видим из таблицы на слайде, что индекс, по сути, не изменился. Изменился, но незначительно. И тут Transparency International отмечает, что коррупция в стране широко распространена во всех секторах экономики и на всех уровнях государственного аппарата. И хочется отметить, что коррупция проявляется вообще в различных формах, вот, включая политическую коррупцию, бюрократическую коррупцию, которая ухудшает инвестиционный климат, кумовство, то есть непотизм, и злоупотребление властью.
И также стоит отметить мелкие коррупционные, скажем так, случаи в больницах, в сфере образования и так далее. Вообще влияние коррупции на экономику, на политические процессы и демократические процессы я очень подробно расписала в своей работе, и здесь я не буду останавливаться ввиду времени. Я распределила по категориям на группы, которые так или иначе участвуют в бюджетном процессе, мониторят его, раскрывают или печатают информацию о государственных расходах для большой аудитории и, в частности, анализируют эту информацию для большой аудитории. Это профессиональный НПО и НКО. По каждой группе я также расписала более детально в своей работе, я просто здесь перечислю их. Это журналисты, индивидуальные активисты, дата-аналитики, исследовательские центры и наши наблюдательные советы при министерствах и ведомствах, и, конечно, международные инициативы, такие как ИПДО, Open Government, Open Budget. И также в своей работе я уделила внимание на интересные развития именно в журналистской среде. У нас в Кыргызстане вот за последние 10 лет, и в особенности за последние 5 лет или даже меньше, начало развиваться такое журналистское направление, как watchdog journalism. Это форма журналистских расследований, которые сосредоточены на обеспечении подотчетности и открытости и принимает форму репортажей, расследований о конкретных аспектах и проблемах политического, экономического и социального характера. Вообще о таком аспекте журналистских расследований очень много написано статей и докладов, но касательно вот этого сектора в Кыргызстане я хотела бы отметить, что характерно несколько черт. Это 3 важных аспекта я сейчас вам озвучу. Это международное финансирование данного сектора журнализма, да, скажем так. И второе – это независимые медиа. Только независимые медиа занимаются данной формой журналистики. Я не заметила именно государственные или как-то касающиеся государственных органов журналистов занимаются именно этой сферой. И в-третьих, это ограниченность инструментария, потому что watchdog journalism, она подразумевает очень широкий спектр инструментариев, и этот инструментарий, к сожалению, не используется у нас в Кыргызстане. Nazik, we have to finish soon. Okay, I will speed up. Just a couple of minutes. Okay, thank you, Богдан. Здесь я хотела показать, что разные подходы используются разными представителями. Допустим, мониторинг бюджета и анализ бюджета производится зачастую НПО и НКО, журналистские расследования и такие как storytelling, они производятся больше медиа и дата-аналитиками, и публичное участие в слушаниях производится больше всего именно активистами на местах и активистами в Бишкеке. И хочу еще отметить, что мониторинг государственных расходов и доходов больше всего делается именно на национальном уровне. Это национальным НПО и медиа. Вот касательно именно работы мониторинга налогов, раскрытия контрактов, раскрытия доходов касательно
минеральных ресурсов и так далее, она больше делается на международном уровне, и больше он руководствуется именно международными организациями и разными инициативами. Okay, we have to wrap up, Nazik. I will go to my conclusion. You have to go to the conclusion because we're running out of time for everyone else. Let me conclude. И я хочу отметить, что здесь я хотела рассказать про то, что, в принципе, наши государственные органы публикуют очень часто и, в принципе, раскрывают очень много информации, и поэтому это порождает публичные дискуссии и дает хорошие возможности для того, чтобы привлечь именно государственные органы к ответственности. И также хочу отметить, что разные акторы, они работают независимо друг от друга. В принципе, НПО занимается чем-то одним, то есть их работа не взаимосвязана. И хочу также отметить, что несмотря на очень большое количество информации, которая публикуется на сайтах министерств, все также остается информация, которая могла бы помочь для глубокого анализа, для того, чтобы раскрывать еще какие-то более серьезные кейсы для обсуждения. Okay, Nazik, Okay. thank you very much. Okay, so the next speaker is Demir. Oh, thank you. I will quickly share my screen. So thank you for coming to this session. Greetings, everyone. My name is Damir Sinaliv, and in this presentation, I am replacing Tilman Brook, who was supposed to talk, but unfortunately, for family reasons, he had to. So we had to change. So I'm presenting the findings from the project called Life with Corona. So any project that Tilman does seems to be starting with life. Life in Kyrgyzstan, life is Corona, but this is a global study, mainly through online survey that you can now, even now, fill out. The background is logo of the study. And what I'm going to present is largely the results from the 6 months of online survey. And in October 1st, given it was already 6 months of this survey collecting data, they issued a study, a report saying 6 findings from 6 months of data collection. So what is Life with Corona? It's a global research to collect real-time data on social and economic impacts of COVID-19. And it was started with a group of institutions, ISDC, IGZ being one of them, but also having UN VITA, University of Constance, and Institute of Development Studies in UK. So these are core group of institutions, but we have many other regional partners, and the network seems to be increasing, especially in terms of information partners, helping to disseminate findings, but also to bring more respondents to respond, so we can have ongoing, more or less, equally distribution of responses across the world. So survey is provided in many languages. In the screen, you see the languages you can respond in. It's about 17, but the target is to go up to 30, covering most spoken languages in the world. Now, coming to the essence of what I'm going to present, it's findings from the round 1 of the LWSC, Life with Corona. So given the project started more or less as a German oriented project, then we have most of the responses coming from Germany. In total, we have close to 12,000 responses, with about a bit half of them coming from Germany. But we have also a lot of response from Argentina, US, and Great Britain. And because of this conference, we also tried to raise responses from Kyrgyzstan
to make it in top 10. So in that respect, we have about 175 responses, and these are kind of numbers we are using to show how Kyrgyzstan is different from other countries or the same. So what I'm going to present further is distributed across age groups, and hopefully it's going to be interesting. So let me start with showing what are the 6 findings from this report that was issued October 1st. Below you have website of this report. Please have a look. So it's lifewithcorona.org. So both survey and reports and daily kind of charts and findings are posted there. Now, what do we think the most interesting, given it's about 15-minute survey, we can bring a lot of findings, but this something we thought worth sharing and and discussing. So first one is that young adults behave quite responsibly. I don't know how it is in Kyrgyzstan, but in Europe, young people are more or less blamed for not being responsible, having parties, and being a source of spread of infection or virus. It is not so. Stress on families definitely in place, but it falls disproportionately on women. Older people are less stressed than we thought, than younger people. Number 4, after the peak of COVID-related deaths, support for government measures drops. So it's something also very typical for Kyrgyz data. Number 5, around the world, people are quite generous in terms of saying, let's distribute when vaccine is ready, more or less equally to all countries, except US, which we are going to see. And younger people are more willing to pay in terms of personal income to stop the spread of the virus than the older people. It's very interesting. So how Kyrgyzstan compares across the 6 findings compared to more or less top 10 countries, this is what we are making comparisons. So whatever you see later is going to be more or less looking at top 10 countries, not the whole sample. Okay, so in Kyrgyzstan, people do take less counter-coronavirus actions. So the question was whether you wear masks, whether you wash your hands, whether you don't touch, whether you don't use transport. So this number can go from 0 to 9, and worldwide it's about 6, while in Kyrgyzstan it goes from 3.5 lowest till around 5 point something. So it looks like in Kyrgyzstan people care less and behave in a less responsible way, but definitely the data, most data came around October, around September. So in that respect, it may reflect post-peak period. Now, tensions in households seems to be higher in Kyrgyzstan than in other countries. So we have in a score from 1 to 10, about 5 in Kyrgyzstan compared to about 4 in other countries. And if you look at household size, does it matters? It seems matter, but not really if to look the larger households. Moving on, finding number 3, that the people are worried about their health, and it is so in Kyrgyzstan. You see across age groups that Kyrgyz respondents seem to be worried much more than in other countries. And given the data came in September, given the health crisis happened in July, I think it really reflects what people think. Now, moving on, comparing whether younger or older people stressed, overall stress seems to be a bit higher in the young group, but lower among older, let's call them older groups, 36 to and older. In terms of age. So that's what we observe here. Moving to finding number 4, whether government measures are supported before the death peak and after. It is very typical that the support drops after the death peak. It's probably when people are morally kind of feel a bit relieved and
can critically assess what government done. So in case of Kyrgyzstan, it's typical, it drops, but it drops in a great extent than in other countries. Now, moving to finding number 5, if a vaccine is available today, how would you distribute it? Whether you want your own country to get it first and others, or do you want the most affected country to get it first, or more or less equally accessible? Kyrgyzstan is not very different. I mean, the respondents who provided answers. And as I said, United States in that respect stands the only country where majority of respondents said, we need it for ourselves first, and let's distribute after to others. So that was interesting, one of the highlights of the study in general and global respect. Now moving to the last fact, if you are asked to pay to stop the virus, how much of your income would you give? And Kyrgyz young respondents seems to be very generous, like 43, 42% compared to 30 to older groups, but it's higher to all age groups if to compare all these top 10 countries. So these are quickly findings which we tried quickly to do before this conference, and hopefully it kind of resonates what already Saida and Roman told. And just to wrap up, so there are many differences Kyrgyzstan seems to be showing, but given not very large sample size, it's definitely indicative, not to really take it very much seriously. If you keep providing information, participating in the survey, maybe we can do some more robust kind of findings. So Kyrgyzstan people behave less responsibly in terms of coronavirus actions. Tensions in households is higher. People are more worried about their health than in other countries. Support for government measures is lower after the death peak, and majority of people are quite generous in terms of vaccine distribution. Younger people in Kyrgyzstan more willing to pay to stop the virus. So we couldn't really have time to think about it and give some thoughts and explanations, but maybe we can discuss a little bit more. But largely, this is what we find, this is what we thought would be useful in this session to share with you. I think definitely we will continue this work, and if we get more response from Kyrgyzstan, from Central Asia, the survey will be even more useful in terms of seeing what's happening in macro level, what's happening at the health area, and what people think and feel, and do something about it. Thank you. So lastly, go and take a survey, give us more information to work with, but largely that's it from my side. We'll be happy to respond to any questions, and many thanks once again. Bogdan, back to you. It says, yet your claims and conclusions are too strong and should be interpreted with caution, since they are most likely not representative. The survey had been running since March, April, then respondents in April, May are different from those July and August. Can you comment on this issue? Has the perception changed for these two groups? In other words, you're interviewing in two different periods of time. Can you quickly answer that question? Yeah, sure. Definitely, it would be ideal to have more or less equal number of people responding, more or less distributed across time. When things are bad, people seem to be trying to help and respond. So in Germany, it's like really a lot of people responded and very few responded later. So in that respect, it's an issue. We agree. We try to give weight in terms of before and after, trying to correct for age and age distribution and gender. So in that respect, we try to kind of fix it, but definitely kind of more or less balanced sample size would be a good answer. So in that respect, we are quite open, saying this is what we get, this is what is happening, and this is what we are trying to fix, and this is what we see. So in that respect,
as I said in my last slides, it's definitely indicative. In case of when you have 200 observations, it's probably not really to say, but given many questions we're asking is about perceptions, feelings, and behavior, I think it's quite representative good. for some groups. Okay, Stacy, thank you for your patience. You're on, and thank you very much, Demir, for a very interesting study. Stacy. Yeah, thank you, everyone. And I hope that my presentation will build off of everyone else's. All right. So what I'll be presenting is work that we've done at Save the Children on it's a global study on the hidden impact of COVID-19 on children. And I'll also be presenting some key findings from across Asia. So Save the Children has been uniquely positioned to investigate the voices of children from the COVID-19 pandemic. So we initiated a global study at the onset of the pandemic to understand the voices of children and their caregivers. So I'll be presenting some of the key findings and an overview of that research. So we did a mixed methods study exploring how the pandemic, sorry, I'm just trying to minimize this. Okay. Exploring how the pandemic and measures implemented to mitigate it are impacting children's health and nutrition, education and learning, protection and well-being, family finances and poverty, child rights, and also identified children and their families' needs during the time of COVID-19. We had 3 different groups primarily that we surveyed, the first being the general public. So we did a convenience sample to reach the general public through social media and other channels. And the other 2 were mainly focused on Save the Children program participants and particular groups of children that Save the Children is interested and our stakeholders are interested in. So we did a random representative sample of Save the Children participants through online surveys and phone interviews. And those additional populations of interest include groups such as those living in urban slums or refugee camps or other migrant groups. And we used purposive sampling to reach those groups. So we had a relatively large sample size, I would say, about 32,000 adult respondents, and those are adults who are caregivers of children, and 12,334 child respondents across 46 countries. Kyrgyzstan was not part of, we didn't have any respondents from Kyrgyzstan, but we did have Asia, respondents across Asia was the largest response group with over 17,000 respondents overall. Okay, so as I present the findings, I'm going to present global findings as well as the Asian region specific findings. So some of the top level findings or global level findings for child poverty and education, 77% of households lost income. Majority of households reported having trouble paying for essential items and trouble paying for food. In terms of education, 8 in 10 children felt that they were learning little or even learning nothing at all. And 2/3 of parents and caregivers reported that their child had received no contact from teachers. 2/3 of parents and caregivers reported difficulty in providing their families with essential food items like meat, dairy products, fruits and vegetables, and grain. And over half of respondents found that food items were too expensive. And 89% of parents and caregivers reported that access to healthcare and medical supplies had been affected.
For child protection indicators, 1/3 reported that violence, including physical and emotional abuse, had occurred in the home. And children reported more violence when schools were closed. 8 in 10 children reported an increase in negative feelings, and 46% of parents and caregivers reported observing signs of psychological distress in children. Half of the children that responded to the survey reported being deprived of social interaction with their friends, and 58% responded that they can express their concerns about the pandemic to their family. And when thinking about inequalities amongst different groups, girls and children with disabilities or caregivers with disabilities and the poorest children that are being hit the hardest by the pandemic. So households with refugees or internally displaced people reported the greatest risk of school dropout, violence, and income loss, which I think mirrors what we were seeing in some of the other presentations as well. And for Asia level findings or Asia specific findings, 85% of households reported income loss. 1 in 5 of parents and caregivers lost all of their income. And of those who lost income, female-headed households lost their job compared to mixed households. And 41% of parents and caregivers with disabilities lost their job. When thinking about social safety nets, there's a change in access to social safety net. The change in access to social safety nets, does not correlate well with income loss. So 3/4 of those respondents who lost all of their income were not receiving government support. And as I mentioned in the global level findings, it's pretty similar in Asia that 95% of households reported having trouble paying for essential items or services, including struggling paying for food. And this was worse for households that were classified as poor versus the non-poor households. 2 in 5 reported having trouble paying for healthcare and nutrition supplements, and 1/4 paying for rent and utility bills. We saw a lot of inequalities, varying levels of inequalities when thinking about comparing urban versus rural and female versus male caregivers across the different indicators. And the same goes for caregivers that have disabilities versus those without. And we have in our report of findings, which we have published and happy to share, we make various recommendations, and those are categorized for governments for 3 different categories. The first being government and policy, the second being donor and other related stakeholders, and the third being programmatic. I'll just highlight a few of those for the time being. In those related to child poverty, some of the recommendations that come out of these findings are need to learn lessons from the pandemic, design social protection to be more shock responsive. And I think that tracks well with the other presentations that we've heard today. And for programs, we need to give children access to counseling services, psychosocial support, and protection from violence, especially individuals with disabilities and girls and minorities. Continuing with the Asia level findings, we also recorded a lot of open-ended questions from the children that responded to the survey. And you see some of those remarks quoted on these slides. The #1 message across the Asia region from the children was that they had 4 leaders was to reopen schools. And in terms of what worries them the most about COVID-19 was
schools not reopening, and not being able to go back to school. In terms of their perception of learning, 8 in 10 children felt like they were learning little or nothing at all. There's a strong relationship with learning a lot or as much as before. And we can see the learning materials used by children. Only 11% of children are not using any form of learning material at home, across Asia, according to respondents. And 3 in 4 children reported obstacles to learning during the school closures. Some of the challenges that they're facing is not understanding homework, no available help at home, too many chores to do, which we saw female children reporting an increase in those chores or having not enough data to access the internet. And when thinking about school dropout, the majority of children and their parents and caregivers thought that they would return to school, but more boys than girls said that they would return to school, and more children without disabilities said that they would return to school. So there are inequalities in that as well. There's also some strong association with children learning little or nothing at all, and that indicator I mentioned before about teachers not checking in with the children. So the less contact they have with the teacher, the less they're learning. And the recommendations we have on child education are, a few that I want to point out are: more support needs to be provided to teachers through ongoing professional development. We need to build safe schools, provide quality learning material and distance learning programs with inclusive and gender and disability sensitive back to school campaigns, and ensure integration with other sectors. Um, 87% of parents and caregivers in the Asia region reported that their households had access to healthcare and medicine, medical supplies had been affected. 3/4 of households reported not being able to access health services and support. There was also a strong association between trouble paying for health and food items and services. So those same households that had trouble paying for health and food, nutritional supplements, also had trouble paying for their health and medical services. And those same households that reported having lost more than half of their income also had trouble accessing healthcare. Almost 2/3 of households in Asia that had trouble or barriers to providing their family with essential food items like meat, dairy, grains, fruit, and vegetables, which tracked with the global findings. And over half of them found that food was too expensive. There were also some concerns around infant and young feeding, but Asia had less barriers than other regions of the world with infant and young feeding. With 97% of parents and caregivers who breastfed their child before, reporting that they were able to continue breastfeeding. Concerns about continuing breastfeeding were common. There were some misconceptions. 32% feared that the baby would get infected. 32% were concerned about being separated from their baby if they became infected. And some of the recommendations that we have around child health and nutrition are to maintain and strengthen during the pandemic essential routine services, and to prioritize the most vulnerable countries on a systematic level,
from a donor and related stakeholder perspective, and to call for the removal of user fees and provide guidance to countries through international and national programs. Okay, and I'm on the last section here. Not sure how I'm doing for time. And so child protection and well-being. So violence in the home, 28% of households had a caregiver or child or caregiver report that violence, including emotional and physical abuse, had occurred in the home. Violence reported at higher rates when schools were closed than when schools were open. You've One got in one, 6 children. 1 minute. Okay, I'm going to skip a little bit then. Separation from children. A quarter of parents and caregivers reported separation from children. And I mentioned this before, but females had an increase in household chores compared with less than half of males and child males. And I do want to touch on mental health. 8 in 10 children and 7 in 10 parents and caregivers reported an increase in negative feelings. And negative feelings and mental health, decreased mental health of children was very correlated and to the mental health indicators of their parents. So as the caregivers reported reduced psychological well-being, so did the children. So there was a strong association between the negative feelings of the children and the negative, the reduced psychosocial well-being of their caregivers. And some of the recommendations we have around child protection and well-being are to scale up flexible funding, to integrate child protection messaging in COVID-19 risk communication, and to ensure child protection services and referral systems are well-resourced, inclusive, and supported. And lastly, we have a number of reports that came out around this global research that are, some of them are geographically specific, some are related to disabilities or gender, deep dives into those various areas. And we have dashboard available online where you can get information on specific countries, regions, technical areas, those different areas I just reported results on: child protection, health. And here on this slide, you can get that information for the website, various key messages and additional information in detail. So we're happy to answer any questions or provide further information by email as well. Okay, Stacy, thank you very much for the presentation. There are a couple of people that have asked a question about how you have, about your control group and the sampling group. And earlier, and those who asked the question, maybe you can ask them out loud. But Roman, there was an earlier question that was asked, and you talked about doing it green when rebuilding something. Is there, somebody is asking, is anything being done in Kyrgyzstan in terms of building it green, as was suggested, and what are the prospects of that? Any initiatives being done? Would you like me to answer now? Or? Yeah, no, that was specifically directed to you. But it has actually, to be I short. provided I provided a written answer, but the short answer is that we have talks, but very little practical action. Okay. Stacy, there are a number of people who ask questions about what is your control group, and they have questions about the sampling method. But we have 2 minutes left in the presentation. And I don't know, are the questions specific enough that you can answer, or is that something that should be pursued separately? Yeah. I'm happy to provide. I think that with 2 minutes left, it might not be enough time to answer in full
detail about the sampling methodology and design, we have a full report that outlines our sampling, our study design and sampling methodologies, because we had 3 different sampling methodologies for our 3 different groups. Yeah. So there's 3 different So answers to they that. can refer to, yeah. Okay. Well, look, I'd like to thank the panelists for presenting papers, and thank you for participants, and apologies for the various power outages and all of that. One of the things that came out in Stacy's paper and in what Saida said and Roman is that the COVID business has had an impact on a category of people that governments are not used to dealing with, and that is the urban poor in the capitals. That was clear in the data that Stacy showed, and that's a very big challenge because everything that donors have done to date has been focused on rural areas. Any thoughts on, can this be turned around? Because you now have a very significant urban poor population, especially new migrants. Any thoughts? Yes, I can quickly answer this question. Yes, there are some approaches which can be used. For example, in the Kyrgyz Republic, in the capital, in Bishkek, there is already municipal social protection programs which Bishkek municipality pays to most vulnerable. Of course, the targeting and efficiency of those programs might be improved. However, those programs actually could be a good channel to help urban poor and to ease the difficult and challenging situation. Thank you. Okay, well, thank you very much, everyone. Demir, you will be very pleased to know that we're only 1 minute late. He's been living in Germany for too long and takes this, time, all that very, very seriously, unlike some of us. Anyway, thank you very much for everything. This was very interesting presentations. And hopefully we will continue to see you at subsequent conferences. So we're signing off now because the next session has to start very shortly. Thanks a lot, everyone.